میرا پاک نبی اپنی مرضی سے بول سکتا نہیں، جب تک وہ اللہ نہ کہے۔ وہی نبی اصحاب رسول کے مجمع میں شان بتا رہا ہے کہ اللہ نے جس عبد کو خلق کیا ہے، جس کا مقام بیت اللہ کے برابر ہے، وہ کون ہے؟ حضرت عباس ابن عباس اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت فی امتی بمنزلۃ الکعبہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا مطلب سمجھائیں، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ نبی نے مسکرا کر فرمایا کہ میری امت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے سامنے علی کا وہی مقام ہے جو کعبے کا مقام ہے، علی کی وہی شان ہے جو کعبے کی شان ہے۔ جیسے کعبے کا مقام ویسے علی کا مقام۔ صحابہ نے پوچھا سمجھ میں نہیں آیا، مزید وضاحت کریں۔ نبی نے مسکرا کر فرمایا او میرے صحابیوں، میں نے علی کا مقام اللہ کی مرضی کے مطابق تمہارے سامنے پیش اس لیے کیا ہے کہ جس بندے نے کعبہ سے منہ پھیرا اس کی عبادت میں شک، جس نے علی سے منہ پھیرا اس کی ولادت میں۔ کہ علی کو نہ ماننے والا حرامی ہے، اپنی مرضی سے نہیں، قرآن کی آیتیں پڑھو۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ عبد الخالق کہیں مر جاتا شیعہ نہ ہوتا۔ کیوں نہ ہوتا؟ ہماری باتیں بتاتا ہے قرآن کی قسم۔ میں کسی کی باتیں بتانے نہیں آیا، میں تو وہ قصیدہ سنانے آیا ہوں جو لکھنے والا اللہ ہے، سنانے والا رسول اللہ ہے۔ میں تو اپنے پیر کی تعریف کرنے آیا ہوں۔ مجھے منتخب ہی اس لیے کیا ہے، مجھے چنا ہی اس لیے ہے، مجھے بلایا ہی اس لیے ہے کہ آ ہمارے دروازے پر لوگوں کو بتا ولایت علی کیا ہے۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ یا علی انت فی امتی، فی من میں فی امتی بمنزلۃ الکعبہ۔ شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا نبی، دیوبندی بریلوی کی بات نہیں کر رہا نبی۔ نبی یہ فرما رہا ہے کہ اے علی میری امت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے سامنے علی ولی اللہ کی بات تو بات کی ہے، کیونکہ یہ تو ویسے ہی مانتے ہیں۔ اللہ کا نبی میری امت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے سامنے علی کی وہی شان ہے جو کعبہ کی شان ہے، علی کا وہی مقام ہے جو کعبہ کا مقام ہے۔ جس نے کعبہ سے منہ پھیرا اس کی عبادت میں جگہ ہے، جس نے علی سے منہ پھیرا اس کی ولادت میں جگہ ہے۔ عالم دین سامنے ہے، کیونکہ عالم کے سامنے پڑھنا پھر کچھ مشکل ہوتا ہے۔ اب میں جو حدیث مبارکہ اور قرآن کی آیتیں پڑھوں گا تو قبلہ مرشد فقیر بادشاہ میری آیات اور حدیثوں کی تصدیق کرتے رہیں گے۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ خدا جانتا ہے ان کے فضائل جو ہیں کسی کی ماں کی طاقت نہیں کہ بیان کر سکے، نہ کسی کی ضرورت نہیں کہ آل محمد کی وہ فضائل یا بیان کر سکے یا وہ لکھ سکے۔ نہیں، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن بھی حق ہے۔ سنی ہو شیعہ ہو بھیڑی ہو مذہب کی بات نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا یہ عقیدہ ہے، چاہے وہ لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، چاہے وہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ قرآن حق ہے اور سچ ہے۔ حدیث قدسی حق بھی ہے سچ بھی ہے، حدیث نبوی حق بھی ہے سچ بھی ہے۔ سب کا عقیدہ ہے کہ کوئی ایسا ہے جو قرآن کو نہ مانے یا حدیث قدسی کو نہ مانے یا حدیث نبوی کو نہ مانے۔ نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا جو اللہ کے قرآن کا انکار کرے یا
जुबान हदीस नबवी का इनकार करे? नहीं, हदीस नबवी का इनकार कोई नहीं करता। किसी मौलवी की बनाई हुई हदीस हो तो वो इनकार हो जाता है। तो कुरान क्या है? आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैंने कुरान डायरेक्ट अल्लाह से लिया है। कोई ऐसा बंदा पैदा ही नहीं हुआ और न होगा तो जो कहे कि मैंने कुरान अल्लाह से डायरेक्ट लिया है। नहीं, कुरान क्या है? कुरान मफ़हूम अल्लाह का है, ज़ुबान मेरे नबी की है। ये कुरान तवज्जो फरमाइए, जुमला मेरा ज़ाया न जाए। अगर ज़ाया चला तो लोगों तक मुझे अफसोस लगेगा। कुरान मफ़हूम अल्लाह का है, ज़ुबान मेरे नबी की है। ये कुरान है। हदीस कुदसी मफ़हूम अल्लाह का है, ज़ुबान मेरे नबी की है। ये हदीस कुदसी है। हदीस नबवी क्या है? मफ़हूम भी मेरे नबी का है, ज़ुबान भी मेरे नबी की है। ये हदीस नबवी है। मैं कुर्बान जाऊं मोहम्मद मुस्तफा की अज़मत पर कि जब बोलता है सच बोलता है कि ये कुरान है, ये हदीस कुदसी है, ये हदीस नबवी है। फिर भी आप खामोश हैं। जुमला फिर देने जा रहा हूं, साहब को समझाने की खातिर आसान कर रहा हूं कि मेरे नबी की ज़ुबान से जो निकले या कुरान बनता है। मेरे नबी की ज़ुबान से जो निकले या कुरान बनता है। मेरे नबी की ज़ुबान से जो निकले या हदीस कुदसी बनती है। मेरे नबी की ज़ुबान से जो निकले या हदीस नबवी बनती है। मेरे नबी की ज़ुबान से जो निकले या कुरान बने। मेरे नबी की ज़ुबान से जो निकले या हदीस कुदसी बने। मेरे नबी की ज़ुबान से जो निकले या हदीस नबवी बने। फिर अक्ल का इलाज कर। मेरे नबी की ज़ुबान को तो चूसे या अली बने या हसन बने या हुसैन। ये आपकी तवज्जो की खातिर, आपको जगाने की खातिर मैंने कुछ बातें की हैं जो आपके ज़हन तक पहुंच गई हैं, आपने समाप्त फरमा ली है। मौला आपकी तौफीक में इजाफा फरमाए। जितने मेरे भाई शिया सुन्नी बैठे हैं, मैंने आपके सामने आयत विलायत जो है वो 6 पारे से मैंने पढ़ी है। दुआ कीजिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुझे सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए, आपको सुनने समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान के अंदर हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार कराने के लिए अपने महबूब से इरशाद फरमा रहा है। तवज्जो फरमाएं, ज्यादा देर में आपके सामने नहीं। मेरी तकरीर 1 घंटा हो गया, 40-45 मिनट फज़ाइल और 15-20 मिनट मसाइल और 40-45 मिनट की मजलिस में चाहता हूं कि 40-45 घंटे वाली होनी चाहिए। आपको याद आ जाए कि अशरा मुहर्रम भी हमने सुना है और ये खमसा जो पढ़ा जा रहा है ये भी हमने सुना है। घर में जाकर आपने सोचना है कि अशरा मुहर्रम में आयतें ज्यादा पढ़ी गई या खमसा में ज्यादा पढ़ी गई, क्योंकि मुझे आयत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, क़ारी कुरान भी हूँ। फर्क इतना है कि वो घर से आया हूँ। अफसोस तो इसी चीज का लोग करते हैं ना कि अब्दुल खालिक हमारे मजहब को छोड़कर उनके मजहब की तारीफ कर रहा है। असमत कुरान की कसम मैं किसी के मजहब की तारीफ नहीं कर रहा, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया है। हक बनता है हमारा उनकी तारीफ करें जिनको अल्लाह मुंतखब करे, उनकी तारीफ जरूरी करके जिनको हमने मुंतखब किया है। नहीं, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि या अय्युहर रसूल, हाय हाय